Good morning, good morning, good morning. Mantesha, good morning. Nirmala, good morning. Kurmana. So, ivattinda next 10 classes English paper solve ಮಾಡ್ತೀನಿ. So, ಇದು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಹೋಗ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಕ್ಲಾಸಸ್, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ 10 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ 10 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಪೇಜ್ 2. ಓಕೆ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲೇನಿದೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 20 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 20 ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಂತ ಕಡಿಮೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್. ಅದಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ಗಳಲ್ಲ 20ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಔಟ್ ಆಫ್ 30 ಬರುತ್ತಾ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಬರಲ್ಲ. 30ಕ್ಕೆ 30 ನಾನೊಂದು 25 ದಾಟಬಹುದು. ಹತ್ರ 25 ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಫಾರ್ ದ ವೈಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಯೆಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ಲಿ ನೆರೇಟಿವ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಪೆನ್, ಐ ನೀದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ solicit belief. I neither expect nor solicit belief. Mad indeed would I be to expect it. In a case where my very senses reject their own evidence, yet mad I am not, and very surely do I not dream. But tomorrow I die, and today I would unburden my soul. My immediate purpose is to place before the world, plainly, briefly, and without comment, a series of mere household events. In their consequences, these events have terrified, have tortured, have destroyed me. Why? Bid. Manimala, good morning. Yet I will not attempt to expound on them. To me, they have presented little but horror. To how many they will seem less terrible than Baroque. Hereafter, perhaps some intellect may be found which will reduce my phantasm to the commonplace. So intellect calmer, some intellect calmer, more logical, and far less excitable than my own, which will perceive in the circumstances I detail with awe nothing more than an ordinary succession of very natural causes and effects. ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಫಾರ್ ಮೈ ಇನ್ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐ ವಾಸ್ ನೋಟೆಡ್ ಫಾರ್ docility and humanity of my disposition. My tenderness of heart was even so conspicuous as to make me the jest of my companions. I was especially fond of animals and was indulged by my parents with a great variety of pets. With these I spent most of my time and never was so happy as when feeding and caressing them. This peculiarity of character grew with my growth, and in my manhood I derived from it one of my principal sources of pleasure. To those who have cherished an affection for a faithful and a clever dog, I need hardly be at the trouble of explaining the nature or the intensity of gratification thus derivable. There is something in the unselfish and self-sacrificing love of a brute which goes directly to the heart of him who has had frequent occasion to test the petty friendship and thin fidelity of mere man. Fidelity ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? Faithfulness. Trust, faithfulness.
I married early and was happy to find in my wife a disposition not uncongenial with my own. Congenial ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Congenial ಏನಪ್ಪ? By birth. Congenial. Con ಅಂದ್ರೆ with or together. Genial comes from Genesis. Genesis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Birth. So uncongenial ಅಂದ್ರೆ not from the birth anta. I married early and was happy to find my wife a disposition not uncongenial with my own. Observing my partiality for domestic pets, she lost no opportunity of procuring those dash the most agreeable kind. We had birds, goldfish, a fine dog, rabbits, and a small monkey and a cat. Zoo open ಮಾಡಬೇಕು. This latter was a remarkably large and beautiful animal. This latter was a remarkably large and beautiful animal. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. Entirely black and clever to astonishing degree. In speaking of his intelligence, my wife, who at the heart was not a little tinctured with superstition, more frequent allusions to the ancient popular notion which regarded all black cats as witches in disguise. Not that she was ever serious upon this point, and I mention the matter at all for no better reason than that it happens just now to be remembered. Pluto, this was the cat's name, was my favorite pet and playmate. I alone fed him, and he attended me wherever I went about the house. It was even with the difficulty that I could prevent him from following me through the streets. Okay. Sachin, good morning. Okay. Shurmana, questions. According to the passage, what will reduce narrator phantasm to being common occurrence? Superstition, intellect, humanity, or growth? ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅದು? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? To me, they have presented the little but horror to many. They will seem less terrible than hereafter. Perhaps some intellect may be found which will reduce. Some intellect may be found which will reduce my phantasm. So, andre answer enagutte nanage intellect. Next question. ಎರಡನೇದು. ಸರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅವರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. Next, according to the passage, which pet, according to narrator's wife, was a witch in disguise? ಯಾವುದು? Cat. Witch ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? Witch ಅಂದ್ರೆ WITCH, witch. WHICH ಅಲ್ಲಪ್ಪ, WITCH ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, witch ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನ ಬೇಡ. ವಿಚ್ ಯಾರು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಗತ್ತಿ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ನೀವ್ ಯಾಕ್ರಿ ನಗ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಮೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನ್ಯಾಕ್ರೋಮ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, according to the passage, what made the narrator the jest of his companions? Docility, intellect, humanity, tenderness, phantasm. ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ ಅದು? ಎಲ್ಲಿದೆ? I was especially fond of animals and was indulged in my
that my tenderness of heart was even so conspicuous as to make me the jest of my companions. So what made the narrator the jest of the companions? Yavadagutte? Tenderness is the right answer. According to the passage, faithfulness and love of which pet goes directly to the heart of him who has tested the petty friendship man. Yavadappa? Dog. Tenderness andre mrudu antaralla, ನನಗೆ ಅದು ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮೂತ್, ಓಕೆ, ಸಾಫ್ಟ್, ಓಕೆ. ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಗಂಜಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಇರೋದು. ಡೊಸಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಡೊಸೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಜೈಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೇನೋ, ನಾಟ್ ಶೋರ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಡೊಸೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಒನ್ ಟೈಮ್. DOCILE, not sure. Ready to? ಅದೇ. ಸೊ ಡೊಸೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್, ಫ್ರೆಜೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಅ ಡೊಸೈಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎದುರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ವೀಕ್ ಪರ್ಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ವರ್ಡ್ಗಳು ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಅದು ಫ್ಯಾಂಟಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಟ್ಸ್, ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಯಬಲ್ ಕೈಂಡ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ದೋಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ದೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಯಬಲ್ ಕೈಂಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಯಬಲ್ ಕೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್ ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ದೋಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಯ್ತು? ಪ್ರನೌನ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ದೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಪೆಟ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಪೆಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನೌನ್ ತರ ನೋಡಿ, ದೋಸ್ನ ನೌನ್ ತರ ನೋಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನೌನೇ ಇದೆ. ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎರಡು ನೌನ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಫ್. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ ಬಳಸಿ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವನು ದೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಪೆಟ್ಸ್. ಪೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಯಬಲ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಯಬಲ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎರಡು ನೌನ್ಗಳಿದಾವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ? ಆಫ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರನೇದು, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. A. I was especially fond of animals and I was discouraged by my parents about keeping a great variety of pets. Parents discourage ಮಾಡಿದ್ರ ಅವನ್ನ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪಿದೆ. My immediate purpose is to place the world plainly, briefly and without comment a series of more household events. Correct ಇದೆ ಅದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Pluto was the narrator's favorite pet and playmate. ಹೌದು, ಪ್ಲೂಟೋ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಟ್ ನೇಮ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ಅವನ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೆಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಬೋತ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಚೂಸ್ ದ ಆಂಟೋನಿಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಸಿಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನನಗೂ ಸಾಲಿಸಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್? ಕನ್ಸೀಲ ಹೋಯ್ತು, ಒಂದ್ ಎರರ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು. ಕನ್ಸೀಲ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಲಿಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Solicit means to ask for or try to obtain from someone. Solicit means to ask for or try to obtain something from someone. The meeting was called to solicit the decision of the board of directors regarding the new MD. ಬೇರೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಮೋಟ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ ಗೊತ್ತು, ಪ್ಲೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೂತ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ರೀಸನಿಂಗ್.
ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದಾರ? ನೋಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ಕಪ್ಪು. ಅದೇ ಏನಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಕಪ್ಪು ರಂಧ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಣ, ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ರೀಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ಸೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಲೋ ಟು ಬಿ ಸೀನ್, ನಾಟ್ ಅಲೋ ಟು ಬಿ ಸೀನ್. ಕನ್ಸೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿಡೋದು ಅಥವಾ ಬಚ್ಚಿಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಆಂಟೋನಿಮ್. ಓಕೆ, ಮತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಲಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಕನ್ಸೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚಿಡೋದು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿಡೋದು. ಎರಡಕ್ಕೆ ಆಂಟೋನಿಮ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಅವನ ಆನ್ಸರ್ ಕನ್ಸೀಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಆಂಟೋನಿಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಏನಾಯ್ತು? ಹೋಲಿ ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾಕಿದು? ಉಪ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟು ಆಸ್ಕ್. ಸಾಲಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅಂತ. ಚೂಸ್ ದ ಸಿನಾನಿಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಯಸ್ ಸಿನಾನಿಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಬ್ಸ್ಕ್ಯೂರ್, ಎವಿಡೆಂಟ್, ವೇಗ್, ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್, ಆರ್ಡಿನರಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು? ಮೈ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಈವನ್ ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಯಸ್ ಆಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೀ ದ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆನ್ಸರ್? ಯಾವುದು? ಎವಿಡೆಂಟ್. ಹಿಂಗಾಯ್ತು. ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ. ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. His struggle with the depression was conspicuous and he was judged by many. Obscure ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಆರ್ known about, uncertain. Obscure ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಬ್ಸ್ಕ್ಯೂರ್. ಎವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೀನ್. ವೇಗ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅಬ್ಸ್ಕ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಕನ್ಸೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಇವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ಎ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಮುಗಿತಾ ಪ್ಯಾಸೇಜ್? ಓಕೆ, 8 ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಂತ? ಹೋಗ್ಲಿ, 7. ಅವಂಗ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ್ನ? ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, error correction. At the beach of Praia Grande alone on the Sao Paulo coast, more than 170 penguins have washed up on shore for Friday, according to the local government.
ಏನ್ ಎರರ್ ಇದೆ? ಏನ್ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲಿ. ಫರ್ ಫ್ರೈಡೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಫರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಫರ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ಏನು ಪರ್ಪಸ್ ಫ್ರೈಡೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಿದಾವ ಶೋರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ? ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರೈಡೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆನು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿನ್ಸು ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಬರಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಿನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಎರರ್ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಟ್ ದ ಬೀಚ್ ಆಫ್ ಪರಿಯಾ ಗ್ರಾಂಡೆ ಅಲೋನ್ ಆನ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲೋ ಕೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 750 penguins have washed up on the shore dash Friday. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗಿಂದ? ಫ್ರೈಡೆ ಇಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ 170 ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಸಿನ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? 90,000 rupees ಆರ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಂಡ್. ಹೋಯ್ತದ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್? ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇದನ್ನ. 90,000 rupees. ಓಕೆ, ಇದು ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್. ಇದು ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್. ಸೊ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ? ಈಸ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 90,000 rupees ಈಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, since the education system in country has been poorly designed, there are not many institutes that offer this course. ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆಪ್ಪ? ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ದೇರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೌನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಸಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ದ ಡಿನ್ನರ್ ವೇ ಬಿಫೋರ್ ಟೈಮ್ and also explained to them the urgency of the situation. Till none of the two orders is delivered. Till none of the two delivers is delivered on time. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ನನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿಂಗುಲರೇ. ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಅದು ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಆರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ದ ಡಿನ್ನರ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಎರರ್ ಇದೆ? ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಬಿ ಎಲ್ ಎರರ್ ಇದೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆನ್ಸರ್? ಡಿ ಎಲ್ ಎರರ್ ಇದೆನಾ? ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಮಂಜುನಾಥ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಎರರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲೋ. ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು? ನೀದರ್ ಎರಡಕ್ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಎರಡಕ್ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಎರಡೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು? ನೀದರ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿವಲ್ಲ. ನೆನಪಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ ರೂಲ್ ಇದನ್ನ. ಎರಡಕ್ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡೇ ಇದ್ರೆ ಈದರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡೇ ಇದ್ದಾಗ ಈದರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈದರ್ ಅಥವಾ ಐದರ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಎರಡಕ್ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸಮ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಪ್ಪ, ಯಾವುದು? ಎ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ದ ಡಿನ್ನರ್. ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಳಸ್ಬೋದು. Alden wanted the only woman who chose to sacrifice herself
to the original other as part of a horrible planned attempt to save those she loved. ನನಗೆ ಎರರ್ ಸಿಕ್ತು, ನೀವು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಏನಂತ. ವುಮನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ವುಮನ್. ಓನ್ಲಿ ವುಮನ್, ಓನ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ವುಮನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾರಿಬಲ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಮುಂಚೆಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಹಾರಿಬಲ್. ಹಾರಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ವರ್ಬ್. ವರ್ಬ್ ಮುಂಚೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ? ಹಾರಿಬಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತದು. ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. I found that person of large intelligence could read this beautiful language with a considerable facility without a dictionary, but I presently found that to such a dash a grammar could be of use at times. Such a body, such a customer, person, animal, character. I found that a person of a large intelligence could read this beautiful language with a considerable facility without a dictionary, but I presently found that to such a ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? to such a person. ಅವನ ಪರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಂತಾನೆ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪರ್ಸನ್ ಆಗಬೇಕು. ಟು ಸಚ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಪರ್ಸನ್. ಟು ಸಚ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ a grammar could be of use at times. Next, it is because if he does not know the was and the was and the maybes and the has beens apart, confusions and uncertainties can dash. ಅವು ಯಾವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಅದು? ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಕೆನ್, ಅವು ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ. ಅರೈಸ್ ಇದೆನಾ? ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅರೈಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ನೋಡಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಓದಿ. He can get the idea that a thing is going to happen next week. He can get that idea that the thing is going to happen next week when the truth is that it has a dash happened the week before last. He can get the idea that thing is going to happen next week when the truth is that it has a dash to happen next week. ಹ್ಯಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವರ್ಬೇ ಬರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ವರ್ಬ್ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಹ್ಯಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವರ್ಬ್ ಇರಲೇಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಹೌದಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನನಗೆ ವರ್ಬ್ ಇರಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಒನ್ಸು, ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಹೈಂಡ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಬ್ಗಳೇ ಇದು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ದ ವೀಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಬೋದು, ಒನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇವನ್ ಮೋರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ when the truth is that it has already happened ಬರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಲಿದೆ. ಓಕೆ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Even more previously, sometimes, examination and inquiry showed me that the adjectives and such things, question can't tell you.
ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕ್ವಶನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ? ಕಂಪ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ದು ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಂತೇಶ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡ್ರು. ಮಾಂತೇಶ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. Examination and inquiry showed me that adjectives and such things were frank and fair-minded and straightforward and did not shuffle. It was the verb that mixed the hands. It was the verb that dash stability. ಈಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ದಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನನಗೆ ವರ್ಬೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ದಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ. ದಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಬ್ ಬಂತ. ಮತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ದಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಯಿಂಡ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಈ ತರ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ವಾಂಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಡ್, ಮಿಸ್, ರಿಕ್ವೈರ್, ಡಿಸೈರ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. It was the verb that had no permanent opinion about anything. It was the verb that always, that lacked ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೊರತೆ. So it was the verb, next question ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. It was the verb that had no permanent opinion about anything. It was the verb that was always dodging the issue and putting out the light and making all the trouble. Further examination, further dash, further reflection confirmed this judgment and established beyond peradventure the fact that the verb was the storm center. So further examination, further dash, further reflection confirmed. So something related to examination irbeku. Okay na? Check madani ivaga options. Further inquiry, study, request, scrutiny, poll. Examination already agide, so study madalla. Scrutiny barbeku athwa ಸ್ಟಡಿ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಒಂದೇ. ಸಾರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ವಾ? ಎಂಕ್ವೈರಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ? ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸ್ಟಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ದರ್ ಪೋಲ್ ಅಂತೂ ಇರಲ್ಲ. ಎಂಕ್ವೈರಿ ಯಾಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀಸನ್, ಎಂಕ್ವೈರಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಹೋದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಓದೋಣ. Next, this discovery made plain the right and wise dash to pursue in order to acquire certainty. And wise options ನೋಡಲೇಬೇಕಿದು. This discovery made plain the right and wise dash made plain the right and wise disorder, wise closure, wise interruption, wise course, wise puzzle to pursue in order to acquire certainty.
ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ಕೋರ್ಸು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್? ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ? ಕೋರ್ಸ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ವೈಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೋರ್ಸ್? The given sentence is talking about the narrator trying to understand a course where he would master in understanding verb and grasping the exact meaning of the sentence. Correct ಬಿಡಿ. ಅವನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. Just mainly to understand the verb. So ಅದಕ್ಕೆ course is the right answer. ನಮ್ದು ಹೋಯ್ತು ಅದು. Next. The discovery made plain the right and wise course to pursue in order to acquire certainty and exactness in understanding the statements which the newspaper was daily trying to dash to me. ಏನಾಗಬೇಕದು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕನ್ವೆ ಟು ಮೀ ಬರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಹೌದಾ? ಕನ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಿಳಿಸುವುದು. ತಿಳಿಸುವುದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಕನ್ವೆ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ವೆ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಏನಿದು? ಮಿಸ್ಪೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, interchange ಹಂಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ. The repercussions of pandemic on domestic workers were more stratified in India, where they have always faced underpinning ಬರಂಗಿಲ್ಲ, faced verb ಆಯ್ತು. verb ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಬ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ನನಗೆ? ನೌನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು? ವರ್ಬ್ ಆಯ್ತು. ವರ್ಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ನೌನ್ ಬರಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಏನದು? ಡ್ಯಾಶ್. ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಆನ್ ದ ಅಂಡರ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ? ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಎ ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. While the pandemic has transposed the reality of several workforces, for domestic workers who work scrupulously in people's homes, the risk of infection and keeping themselves impervious is augmented. ನನಗೇನು ಎರರೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ನೋ ಎರರ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋ ಎರರ್ ಇಸ್ ದ. ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ವರ್ಕ್ ಸ್ಕ್ರೂಪುಲಸ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಪರ್ವಿಯಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಸ್ ಆಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. Next, a new report convalescing the damage wreaked by an oil disaster in Assam's Bagjan village stated that causing even 70 to 80% of the discredited ecosystems would take at least a decade.
ವ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದಾನಲ್ಲ. ಎ ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಬಿ ಎ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆನಾ, ಅದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಅದೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಂಗ್ ನನಗೆ ಕಾನ್ವಲೆಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಗಾಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. ಗಾಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆಜರಿಂಗ್. ಗಾಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆಜರಿಂಗ್. ಓಕೆ, a new report gauging the damage wreaked by an oil disaster in Assam Bagjan village stated that convalescing even 70 to 80% of desecrated ecosystems. Desecrated ecosystem ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಯಿಲ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಡೆಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡೆಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ದಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದು? ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಟ್. Psych experts explain what might motivate someone to incite another person to take their own life. Okay. The river offers powerful insight into prevalence and spread the drug-resistant infections, one of the world's most pressing public health problems. Other indicators offer insight into where the local economy is headed. ಓಕೆ, ಮೊದಲೇದು ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿಬಡಿ? ಇನ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇರೆ ಇನ್ಸೈಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ಸೈಟ್ಗಳು ಎರಡು ಇರ್ತವೆ. INSIGHT ಒಂದಿರುತ್ತೆ, INCITE ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. INSIGHT ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೂಚನೆ, ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಇನ್ಸೈಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಥವಾ ಕ್ಲೂ ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ಸೈಟ್ INCITE ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಟು ಪ್ರವೋಕ್ ಸಮ್ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ the politician incited the mob to start pelting stones on the police. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಯಾರು? ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್. ಮಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೌಡ್, ಪೀಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರವೋಕ್ ಸಮ್ಮನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಅದನ್ನ? ಉದ್ವೇಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ವರ್ಡ್. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್? ಅದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು. ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಸೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಸಮ್ವನ್ ಟು ಇನ್ಸೈಟ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ದ ರಿವರ್ ಆಫರ್ಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇಂಟು ಪ್ರಿವಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಂಟು ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಆಫರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅದರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆಫರ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇಂಟು ವೇರ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಹೆಡೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ INCITE ಬರಬಾರ್ದು, ಅದು INSIGHT ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಓನ್ಲಿ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ಸೈಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಇಂಜಿನಿಯಸ್ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಇದು ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರಲ್ಲ. ಇಂಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಇಂಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ.
Unlike France, Italy relies on dozens of ingenious regional grape varieties for its prodigious range of wines. ತಪ್ಪಾಗತ್ತದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬರಬೇಕು. ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೋಕಲಿ ಮೇಡ್. ಲೋಕಲಿ ಮೇಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬರಬೇಕು. Charles Babbage is widely recognized as a pioneer of programming computer due to his ingenious designs. Ingenious andರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? Genius designs ಅಥವಾ clever. Okay. First steam driven calculating machines in 19th century. Perfect ಇದೆ ಅದು. Ingenious ಅನ್ನೋದು. Students again rallied in December with an emphasis on the effects climate change wrought on ingenious and specific. Ingenious ಬರಲ್ಲ. So ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಆಗಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ನೋಡಿದೀರಾ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಎಷ್ಟು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಇದೇ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳು ಕಂಡು ನೋಡಿದಿರ? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4-5 ಪದಗಳು ಬಂದಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದು? Phrasal verbs. Phrases in the sentences given below are underlined. Choose the option which you feel can replace all of the underlined phrases. ಎಲ್ಲದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? We had a fight but we made up. I have always looked up to my mother. Log into the website and start working. ಎಲ್ಲದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಇದನ್ನ? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಫೈಟ್ ಬಟ್ ವಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ವಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಒಂದಾಗೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಮೈ ಮದರ್. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲುಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಪ್. ಲಾಗಿನ್ ಟು ದಿಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಲಾಗಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ 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 ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಮೂರನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು? ನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ 26 ಮ್ಯಾಂಡಿ ಯಾರು ಈ ಕಡೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, do not talk to her rudely as this may count her in. Count her in ಬರಲ್ಲಲ್ಲ. ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ? ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇನೋ ಲೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೋಣ. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ creep out because he did not receive his salary on time. ಏನಿದು? ಕಟಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಕಟಪ್ ಒಂದೇ ಬರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಕಟಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಸೆಟ್. ಕಟಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಸೆಟ್. ನಿನ್ನೆ ನಂದೀಶ್ ಆಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಟಪ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಹರ್ ರೂಡ್ಲಿ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಮೇ ಕಟ್ ಹರ್ ಅಪ್ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಮೇ ಕಟ್ ಹರ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಟ್ ಅಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್.
ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬಂತಲ್ಲ ಇದು. ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕಟ್ ಅಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಕಟ್ ಅಪ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೇ ನಾಟ್ come forth if we do not work as a team. We are happy that our experiment finally did. Okay, an update ondida amela yenide. We may happy that our experiment finally conjured up. I thought they were able to they were able to cop out very well in the debate. Come off is the answer. Come off ಬರಬೇಕು. The plan may not come off. The plan may not come off. So come off ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? Is to succeed or to be successful. To be succeed or to be successful. The plan may not be successful if we do not work as a team. We are happy that our experiment finally come off. Come off ಅಂದ್ರೆ our experiment is successful ಅಂತ. I thought they were able to come off very well in the debate. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಇನ್ನ ಎರಡೇ ಅಲ್ಲ. He didn't know how to get across without his father's help. You should not get after with a rude person like him. It was impossible for me to geek out with the night shifts. Get along ಬರಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. Get along is the answer. ಸರ್ get along ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. Get along ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. So that is called get along. Okay. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ನೋಡಿ, he didn't know how to get along without his father's help. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. You should not get along with a rude person like him. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅಂತವನ ಜೊತೆ ತಿರುಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆ. It was impossible for me to get along with the night shifts. ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. We cannot get back with the 3 machines as we will have to produce a lot of ice creams. They will need sufficient food to get ahead. I have donated enough money to dash. ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಗೆಟ್ ಬೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗೆಟ್ ಬೈ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಅದೊಂದೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗಿಂದ. ಗೆಟ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆರ್ ಕೋಪ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಇದು ನನಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೆಟ್ ಬೈ. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಬೈ ವಿತ್ 3 machines as we will have to produce a lot of ice creams. They will need sufficient food to get by. So get by ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? To manage or cope ಅಥವಾ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ದಟ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್. ಮುಗದೆ ಹೋಯ್ತು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಟಫ್ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗಂತ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ಇನ್ನ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 15 minutes ಬ್ರೇಕ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ, ಬೈ ಬೈ, ಗುಡ್ ನೈಟ್.